اور موسم کیسے بنتے ہیں۔ اس وقت کے علماء یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ 1850 میں روہتک ہریانہ میں اپنی پوسٹنگ کے دوران ایک کتاب سنت در رد بدعت لکھ کر قوم کی اصلاح کی اپنی سی کوشش کرتے نظر آتے ہیں تو 1859 میں مراد آباد میں لائل محمڈنس آف انڈیا انگریزی میں 1860 میں لکھی۔ 1860 میں مراد آباد میں بہت خوفناک قحط پڑ گیا۔ سر سید آل رحمہ اور ان کا پورا خاندان ریلیف کیمپس میں دنوں رات قحط اور بھوک مری بیماریوں سے بدحال لوگوں کی خدمت کرتا رہا۔ اسی دوران سر سید کی بیگم کو کوئی ایسا مرض، ایسی بیماری لگی کہ وہ بچ نہیں سکی اور ان کا مراد آباد میں انتقال ہو گیا۔ 1861 میں آثار الصنادیق کا دوسرا ایڈیشن آیا۔ 1862 میں ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کے لیے تاریخ فیروز شاہی لکھی۔ غازی پور میں 1862 میں تبادلہ ہوا اور 1864 میں وہاں وکٹوریا میموریل اسکول قائم کیا۔ غازی پور میں رسالہ التماس بخدمت ساکنان ہند در باب ترک تعلیم کے نام سے شائع کیا، جس میں مسلمانوں سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ تعلیم نہ چھوڑیں۔ وہ بھلا کہاں ماننے والے تھے، نہ سر سید ہار ماننے والے تھے۔ اس سے پہلے 1863 میں تزک جہانگیری کو لکھا اور 9 جنوری 1864 کو غازی پوری میں اپنے سائنٹیفک سوسائٹی کو قائم کر ڈالا۔ اس سے پہلے 1863 میں تزک جہانگیری کو لکھا اور 9 جنوری 1864 کو غازی پور ہی میں آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی کو قائم کر ڈالا۔ اپریل 1864 میں آپ کا علی گڑھ تبادلہ ہو گیا۔ جو حضرات آج پہلی بار علی گڑھ تشریف لائے ہیں، میں ان کو اپنے دوستوں سے متعارف کرواتا چلوں۔ نواب عمادت خان بہادر آپ مراد آباد سے تشریف لائے ہیں۔ 1864 میں ہم نے مراد آباد میں گلشن اسکول قائم کیا تھا، جس میں آپ نے میری بڑی مدد فرمائی۔ آپ کا تعلق غازی پور سے ہے، آپ مولوی احد صاحب ہیں۔ آپ نے غازی پور میں 67 میں میرے ساتھ وکٹوریا میموریل اسکول قائم کیا تھا۔ آپ حضرات بنارس سے تشریف لائے ہیں۔ راجہ شیو پرساد، راجہ شمبھو نارائن سنگھ اور راجہ کشن شاہ۔ آپ وقار الملک اور آپ کو کون نہیں جانتا، میرے ہمدم، میرے ہم نوا، میرے دوست نواب محسن الملک اور آپ ہیں تعلیمی میدان کے بہت بڑے ماہر جناب رابرٹ کراس۔ حاضرین، میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی کہ میں یہاں علی گڑھ میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے کامل یقین ہے کہ آنے والا زمانہ اسی قوم کا ہوگا جس کے پاس جدید تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن اور سائنس میں مہارت ہوگی۔ یورپ میں جدید علوم میں بہت ساری ایجادات ہو رہی ہیں، ان سے ہندوستانیوں کو روشناس کرانا نہایت ضروری عمل ہے۔ قوم کو اس زمانے کی ضرورت کے مطابق تعلیم دینا اور یورپ کے علوم کا ان میں رائج کرنا اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ بے شک نئے حالات میں پرانی شکشا پدھتی کام نہیں کر پا رہی ہے، لیکن اس کو بدلنے کی کوئی ہمت نہیں جٹا پا رہا، لیکن مسلمانوں سے بہتر ہے۔ 17 اکتوبر 1817 میں میری پیدائش ہوئی اور ٹھیک اسی سال ڈیوڈ ہیرے نے کلکتہ میں ہندو کالج قائم کر دیا تھا، جہاں انہیں ڈین اوسیو جیسا شاندار پروفیسر برٹش ریڈیکلزم، فرینچ ریولوشن اور ہندو نیشنلزم کی تعلیم دے رہا تھا۔ 1830 میں راجہ رام موہن رائے نے انگریز حکومت کو ایک درخواست دی کہ اسکول کے سلیبس میں انگریزی اور سائنس کے سبجیکٹ شامل کیے جائیں۔ وہیں 1839 میں 8000 مسلمان دستخط کر کے ایک دستاویز پیش کرتے ہیں کہ سبجیکٹس ہٹا دیے جائیں۔ راجہ رام موہن رائے اسی ہندو کالج کی دین ہے جنہوں نے برہمو سماج کی بنیاد رکھی، جنہوں نے ستی پرتھا کو ختم کیا،
जिन्होंने बेवाओं की दूसरी शादी की दाग दे डाली। कैसे कैसे शानदार लोग ये हिंदू कॉलेज पैदा कर रहा है। केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे ऐसे शानदार लोग आपके यहाँ मौजूद हैं। सिर्फ एक छोटे से इख्तलाफ के मेरे इन लोगों से बहुत अच्छे संबंध हैं। आप तो जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती मेरे गरीब खाने पर बनारस में 2-3 बार तशरीफ ला चुके हैं। इन लोगों के किन विचारों से इख्तिलाफ रहा? देखिए राजा साहब, राजा राम मोहन राय और उनके हमनवाओं के नजदीक लफ्ज कौम का मतलब सिर्फ हिंदू मजहब के मानने वाले, लेकिन मेरे नजदीक लफ्ज कौम का मतलब सारे हिंदुस्तानी। क्योंकि मुसलमानों ने भी हिंदुओं की तरह इस हिमालय और विंध्याचल के दरमियान की जमीन को अपना वतन समझा। सैकड़ों बरस से यहाँ साथ रहते रहते, यहाँ की फिजा खाते हुए, यहाँ की फिजा में सांस लेते हुए हमारी रंगतें बदल गई, हमारे खून बदल गए। हिंदुओं की बहुत सारी रस्मों को मुसलमानों ने इख्तियार कर लिया, मुसलमानों की बहुत सारी आदतें हिंदुओं ने इख्तियार कर ली। हम दोनों इस तरह मिले कि हमने एक नई जुबान पैदा कर दी जिसका नाम है उर्दू। जो नाम के पहले मुसलमानों की जुबान थी ना तो हमें हिंदू की जुबान। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान के 2 हिस्से हैं, एक उसकी श्रद्धा है, एक उसका अकीदा है, एक उसका खुदा है, उसका भगवान है जिसकी वो परस्तिश करता है, एक उसका दिल है, एक उसका रवैया है, एक उसका भाईचारा है, एक उसका हुस्न सुलूक है। तो अगर हम खुदा के हिस्से को खुदा पर छोड़ दें और सिर्फ उस हिस्से से ताल्लुक रखें जो खुदा की मखलूक का है, तो बहैसियत हम वतन होने के हम सब हिंदुस्तानी और भाई और एक कौम है। जब तक साथ रहेंगे तरक्की होती रहेगी। सिर्फ और अदावत से किसी का भला नहीं। लेकिन एक अफगानिस्तान में चाइना की बॉर्डर से लेकर के कन्याकुमारी तक सिर्फ 33 मुस्लिम ग्रेजुएट्स हैं। देखिए मिस्टर रॉबर्ट क्रॉस क्या कहते हैं, इस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ 33 मुसलमान मैंने अपनी दिल्ली की तकरीरी के दौरान तुगलकाबाद से एक सर्वे करवाया था जहां पता चला कि यहाँ पर 44 घसियारे घास काटने वाले, 44 के 44 मुसलमान थे और 44 के 44 सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह तुगलक की औलाद। चूँकि गदर के बाद अवाम अंग्रेज़ों से जुड़ी हर चीज़ को नापसंद करेंगे। इस वक्त तमाम उलूम अंग्रेज़ी ज़बान में महफूज है, इसलिए हमारा पिछड़ना यकीनी है। वो निज़ाम तालीम उससे अब किसी का भला नहीं है। वो यकीनन बेहतर था, लेकिन वो दीन जिस डोर से बंधी हुई थी वो टूट चुका। अब ज़रूरत इस बात की है कि सूखे हुए दरख्त की जड़ों में पानी दिया जाए, मुरझाए हुए पत्तों पर पानी छिड़कने से ये दरख्त हरा भरा नहीं होता। यूरोप में नई नई इजादात हो रही हैं, नए उलूम वजूद में आ रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में साइंस पर किताबें नापैद हो चुकी हैं। इस साइंटिफिक सोसाइटी के जरिए हम अंग्रेजी में छपने वाली किताबों का उर्दू में तर्जुमा कराएंगे ताकि हमारे हिंदुस्तानी दुनिया के तमाम उलूम से वाकिफ हो सके। ये तरक्की के राह में पहला कदम है। जरा आप इस अलमिये पे गौर कीजिए। 1440 में प्रिंटिंग प्रेस छापखाना इजाद हो गया और फौरन फतवा दे दिया गया कि छापखाना नाजायज है, लिहाजा 250 साल तक हमारी किताबें नहीं छप सकी। हमारे मखतूतात, हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरीज में खाक शांति रही, कीमत और आग की नजर हो गई और हम सारी दुनिया से 250 साल पीछे। यही हाल औरतों की तालीम को लेकर किया। औरतों की तालीम को ममनू करार दिया गया, लिहाजा हमारी औरतें
दूसरी दुनिया की औरतों से 150 साल पीछे चल रही है। ये साहब किसी वजह से ये नवादान बची है कि पढ़े लिखे मर्दों को जाहिल और कम पढ़ी लिखी औरतों के साथ गुजारा करना पड़ रहा है। सही बात है। भाई इस तरह आप खड़ी महफिल में हमारी भाभी साहबा का मजाक कर रहे हैं। उस वक्त में सर सैयद ने जो स्कूल गाजीपुर में कायम किया था